ਕੀਤਾ है। गौड़ी राग दे अंदर 319 अंग ते सबायमान साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी ने सानू बख्शिश किया है। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी इस पावन शब्द दे विच समझाउंदे ने कि भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वरतंदा, नानक जाचे एक नाम मन तन पावंदा। संसार दे विच कहंदे जिन्ने भी जीव ने ना, इकल्ले गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी दी अरदास नहीं है, सारे जीव चाहुंदे ने कि असीं परमात्मा दा नाम सिमरिए। कबीर साहिब जी कहंदे ने कहो कबीर एह राम की अंश। जिहड़ा संसार है, संसारी जीव है, ये राम दी अंश है, अकाल पुरख परमात्मा जी दे बनाए होए ने। ते जिहड़ा साडा मूल है उहदे वल नूं अपने आप ही साडी खिच उस परमात्मा वल तुर जांदी है। जिवें कहंदे पानी उहनूं जे उपर चढ़ाउणा होवे ते सानूं सहारा लेना पैंदा है, प्रैशर दा सहारा लेना पैंदा है। ਉਹਦਾ मूल है धरती वल, निमरता वल, समुंदर वल निव के चलना। इवें करके अग जिहड़ी है, असीं मोमबत्ती नूं चाहे दीवे नूं जोत नूं अग लाउने आ ते उस मोमबत्ती नूं चाहे उल्टा भी कर दिता जावे ते वो जिहड़ी जोत है उन्हें उपर नूं जाना है, उन्होंने उल्टा नहीं कर सकते। असी बर्तन उल्टा कर सकते पर जिहड़ी उहदे विच बल रही हुंदी जोत है वो हमेशा उपर वल नूं जांदी है, क्योंकि उहदा मूल सूरज है। सो इसे करके जिन्हों जिसदी खिच हुंदी है, जिसदा मूल हुंदा है, उहदे वल नूं वो वधेरे चाह दे नाल जांदा है, पहुंचदा है। ते साडे अंदर भी सतगुरु प्रति, अकाल पुरख परमात्मा प्रति खिच है, ते असीं उहदा नाम नूं सिमरन वास्ते तड़प रखदे हां, यतन करदे हां। पर महाराज जी कहंदे ने कि जदों अकाल पुरख परमात्मा जी दा नाम सिमरन वास्ते बंदा तुरिया, कबीर साहिब जी कहंदे ने फिर एक नहीं सानू लभदा सी, जिन्नों भी पुछदे हां, क्योंकि जदों रब नूं मिलण दी गल आउंदी ते फिर एक नूं नहीं असीं कईयां नूं पुछदे हां किवें मिलिया जांदा है, किहड़ा यतन करिए, किहड़ा शब्द पढ़ीए, किहड़े शब्द पढ़न नाल साडे अंदर दे दुख खत्म होणगे, सानू सफल होवेगा साडा जीवन। इन्हां गल्लां नूं असीं पुछदे हां ते संसार दे विच एक जीव नहीं है, किन्ने जीव ने जिहड़े सानू वख-वख ढंग दस दिंदे ने। कबीर साहिब जी कहंदे ने तू पुछदा तां रिहा पर तू उन्हां दे मंगर चलदा रिहा, क्यों ना तू सीधा अकाल पुरख परमात्मा दे नाल अरदास करदा, वाहिगुरू दे अगे अरदास करदा। कबीर सिख साखा बहुते किए केसो कियो ना मीत। सिख ते सखी सज्जन मित्र बहुते कर ले, बड़े मित्र बना ले, पर केसो अकाल पुरख परमात्मा नूं अपना मित्र नहीं बनाया तू। चाले थे हर मिलन को बीचे अटकियो जीत। ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਅਟਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁਬਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ दो पासे हो गए, अधिक बाणी असी परमात्मा दे सुन ली, अधिक गुण असी संसार दे सुन ले, ते विचकार असी खड़े होने आ। ते गुरबाणी कहती है कि जिन्ना चिर असी अकाल पुरख परमात्मा दे भरोसे ते तुरे जावांगे ना, फिर असी डोलांगे नहीं, फिर असी डोलदे नहीं। हम डोलदा मनुख उदों है जदों दुबदा दे विच खड़ा होवे। दुबदा दे विच पै के मनुख सोचदा है कि जे मैं परमात्मा वल चला गया तो मेरा परिवार किवें पलेगा, तो जदों परिवार बारे सोचदा है उदों परमात्मा नूं छड्ड दिंदा है। इस नूं कहा जांदा है दुबदा।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪੂਜੋ ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਜਾਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਦਾ ਮਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਪਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸੇ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਹੈ ਕੋ ਐਸਾ ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਗਵਾਵੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸੇ ਮਾਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ ਮੂਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਭੁੱਖ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇ? ਮੂਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਭੁੱਖ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ? ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ? ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਪ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਜਪ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ
ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਪਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੇ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਯਾਦ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੈ। ਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੱਢਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਜਪ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਬਲੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਬਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਕੱਲ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇਰੀ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ, ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੇ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਵਰਸੇ ਮੈਂ ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸੱਜਣਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਟੁੱਟੋ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਪੂ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਿਧਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬੋਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ, ਰੱਬ ਜਪੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਖੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ, ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੱਕੜ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਭੇਡਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਗਿਣਦਾ, ਭੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਛਾਂਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਇਹਦੀ ਲੰਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉਲਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੰਗੜੀ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੇਡ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਤੇਰੀ ਭੇਡ ਲੰਗੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭੇਡ ਤੇਰੀ ਲੰਗੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਗ ਮਾਰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੋਰੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਡੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਭੇਡ ਲੰਗੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬੋਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਦੁਬਿਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੌਨ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੜੀ ਭੇਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖੀ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਧੂ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਅੱਗੇ ਗਾਵੀਏ ਭੈਰੋ ਸੋ ਗੌੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲ ਵਜਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਗ ਗਾਈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਅੱਗੇ ਗਾਵੀਏ ਭੈਰੋ ਸੋ ਗੌੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਭੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਤ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਜਪ ਲੈ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ। ਗੋਸ਼ਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸਫਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ
ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੱਸੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਫਾ ਵਸਾਏ, ਸਫਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਮਿਰਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਿਰਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮਿਰਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਰਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੌੜ ਸੋਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ,
ਮਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੱਠੜੇ ਸੇਈ ਸਾਥ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਦਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਠੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਠੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਮਿਆ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲਵਾਂ। ਮੁੱਠੜੇ ਸੇਈ ਸਾਥ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਦਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਮੇਤ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਛੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਿਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਛੇਤੀ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਆਤਮਕ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਊ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੇ ਖਾਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਜ ਨਹੀਂ ਉਗੜੇਗਾ, ਪਾਜ ਤੇਰਾ ਉਗੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਣ, ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਕਈਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਰੱਬ? ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨੇ ਕਤਰਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ? ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਥਾਣੀ ਸੁਣੋ ਦੂਜੇ ਥਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ
ਫੂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਦੂਜੇ ਥਾਣੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵਨ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਮੰਦਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਲੀਨਤਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਤੇ ਵੇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ। ਅਨਹਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਰ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।